صحت جنہ دا ہے وہ نے الطاف بخاری صاحب تے میں اپنے اچھے اچھے پرانے جڑے نے ساڈے دو نے خالد خواجہ صاحب تے الطاف بخاری صاحب میری گزارش ہے کہ دونوں ہی ادھر سامنے اچھے اچھے مہمانوں کی نشست تے تشریف لے آن پر خالد خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ جی میں اس طرح انجوائے نہیں کر سکا گا میں سامنے بیٹھنا چاہاں گا تے الطاف بخاری صاحب تہاڈے تو گزارش ہے تے ڈاکٹر افضال فردوس تہاڈی تالیاں جناب صدر اور ڈاکٹر صاحب چونکہ خالد خواجہ صاحب نال بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے میں چاہوں گا کہ مسز افضال فردوس جڑی نو تہاڈا ساتھ دین تسی اتنے تشریف لے آؤ تاڑی تالی ہے ادھر آ جان مسز افضال فردوس مسز افضال فردوس صاحبہ بیوی بھی تالیاں ہو جاؤ لے کے آئیے اچھا تو جناب علی اج دی نشست جڑی ہے وہ جیسا بھی میں دسیا ہوئے کہ جناب الطاف بخاری صاحب کی یعنی صحت دے سلسلے جشن مناتے ہوئے کی جا رہی ہے تو سب تو پہلے میں تہاڈا سب کا شکریہ ادا کراں گا کہ تسی میری یہ کال تے تشریف لے آئے ہو کہ ساری عزت بدائی ہے جناب دہی باشمی صاحب تسی اگر اگے آ جاؤ تو بڑی مہربانی ہوئے گی اگلی نشست ہے باجو صاحب تسی بھی اتنے آ جاؤ تو چنگا نہیں رہے گا ذرا بھریا بھریا لگے گا تو اچھا لگ جائے گا جناب علی جناب صدر اگر تسی اجازت دو تو میں باقاعدہ آغاز کروں محفل کا میں اصل جب اپنے دوست کا انتظار کر رہا سی وہ بڑے اچھے نعت خواہ نے تے انہوں نے کیا سی انہوں نے استاد جڑے سید منظور القونین صاحب جنہاں دا حال وچ ہی انتقال ہو گیا انہوں دا کلام پڑھنے وچ انٹرسٹڈ سن کہ صحیح ہے وہ تقاضا جڑا ہے وہ میں اس طرح پورا کر دینا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سب تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم نعت میں دو تین شعر پڑھنا چاہوں گا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے تو اس تو بعد انشاءاللہ اپنے پورے مشاعرے ٹرودے ہیں اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں بچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا جانا کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ
सब बनिया अज सिख मित्रां दी बथेरी सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली तेरी सना गुस्ताख अखी किथे चालड़ियां अज सिख मित्रां दी बथेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात ग्रामी पाकिस्तान 1970 60-70 के दरम्यान सागर सिद्दीकी ते मेरे वालिद मोहतरम सईद अब्दुल मुफ्ती मरहूम ने एक तंजीम बनाई, उसका नाम सी अंजुमन तकदीसियत। लाहौर वो तंजीम बनी और वो दोनों इस वेले दुनिया च हयात नहीं। सागर सिद्दीकी साहब भी अल्लाह प्यारे हो गए ने, वालिद साहब भी हयात नहीं, लेकिन उन्होंने के नाम का जो फर्स्ट जनरल सैकटरी सी उन्होंने नाम सी अब्दुल करीम कुदसी साहब। और पंजाबी अदब का बहुत बड़ा नाम वो मसूद खद्दर पोश अवार्ड जोड़ा है उन्होंने हासिल किया हुआ। ठीक है, वो जोड़े ने श्रीलंका पाकिस्तान तो मूव हो गए तो हाल ही वो इतने अमरीका अपने ने तो उन्होंने मेरे नाल राबता किया। वो बल्कि अल्ताफ बुखारी साहब के नाल भी उन्होंने बड़ी दोस्ती यारी है तो उन्होंने दसिया कि बई इस तरह मुफ्ती साहब मेरे दोस्त होंगे सन। सागर सिद्दीकी साहब के नाल असां अंजुमन बनाई सी। मैं कहा भाजी मैं उसी अंजुमन ते मुफ्ती साहब के नाल चला रहे हैं उन्होंने पुत्र के नाल ते हुण उन्होंने उतों चूँकि हजे नवी उन्होंने इमीग्रेशन हुई है तो हुणी आए ने तो उन्होंने कहा मैं आ तो नहीं सकता लेकिन मैं अपनी नज़म भेज दें उन्होंने जश्न सेहत वास्ते। 80 साल तो ज़्यादा जी बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन 80 साल तो ज़्यादा उन्होंने तो उन्होंने जनाब जो कलाम भेजा है वो मैं तुहाडी नज़र कर देवां। जनाब अल्ताफ बुखारी की नज़र उन्होंने किया है तो ये गलती हो जाए पंजाबी बाहर दौर वो कि जी जद दा बां बेली बनिया अल्ताफ बुखारी यार जद दा बां बेली बनिया अल्ताफ बुखारी यारो बद गई है तकदीसे अदब दी कारगुजारी यार बद गई है तकदीसे अदब दी कारगुजारी यारो। कहते ने जी अल्लाह मियां सेहत बख्शी लंबी उम्र भी देवे चानन हासे वंडदी रवे ए सूरत प्यारी यारो। फिर कहते ने जी एदे कोल ते साची साचे सच ते कौड़ा हुंदा एदे कोल ते साची साचे सच ते कौड़ा हुंदा ताइयों खौरे रुस के टुर गई है बीमारी यार। बहुत अच्छे ताइयों खौरे रुस के टुर गई है बीमारी यारो। कहत प्याए मेहर मरवत वाला दुनिया अंदर कहत प्याए मेहर मरवत वाला दुनिया अंदर प्यार मोहब्बत दाए लंगर रखना जारी प्यार मोहब्बत दाए लंगर रखना जारी यारो। सफर दे काबिल हुंदा ते मैं आपो हाजिर हुंदा सफर दे काबिल हुंदा ते मैं आपो हाजिर हुंदा सैयदा कोलों साथों नहीं हुंदी इनकारी यार सैयदा कोलों साथों नहीं हुंदी इनकारी यारो। उमरा गाल के फन दी दौलत लबनी पैंदी ताइयों उमरा गाल के फन दी दौलत लबनी पैंदी ताइयों अहले फन थोड़े हैं बहुते हैं मदारी यार अहले फन थोड़े हैं बहुते हैं मदारी यारो। और फिर कहते हैं कि जी शब्बीरां दे नाल ते कुदसी सिर्फ 72 होंदे शब्बीरां दे नाल ते कुदसी सिर्फ 72 होंदे शिमरा नाल खड़ी हुंदी है सारी दुनिया यारो शिमरा नाल खड़ी हुंदी है सारी दुनिया यारो। जनाब अली ये सी नज़म तो मेरा ख्याल है अब्दुल करीम कुदसी साहब के नाल एक दफ़ा ताड़ी तालियां होनी चाहिए।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਬਦੁਲਸਤਾਨ ਮੁਫਤੀ ਫੋਰਮ ਅਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਫਤੀ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਵਾਜ਼ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤਵਾਜ਼ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। पंजाबी पहली कोशिश है पंजाबी से जी बिस्मिल्लाह जो भी होए बस सुटिए सब तो पहला मां बाप के नाम में छोटा शेर है। जद मां सदके ते प्यो वारी, जद मां सदके ते प्यो वारी खाए कसमां दुनिया सारी। उन एक तो पहला मैं किताब सुनाऊं उसके बाद एक नज़म होगी फिर इजाजत चाहूंगा। ताजमहल एक शेर है। ताजमहल बनन दा चर्चा हो गया, ताजमहल बनन दा चर्चा हो गया, काला खबरां दा पर्चा हो गया। शाहजहां ने फख्र नाल वेख्या महल, फिर कहंदा है या अल्लाह का खर्चा हो गया। एक है महबूब जरा पीछे पै गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ हंस के वेख्या ते चिचड़ हो गया, हंस के वेख्या ते चिचड़ हो गया, नाल टुर पिया ते लिचड़ हो गया। बस इन्ना किया कि जान छड्ड दे, इन्ना रोया कि चिकड़ हो। अच्छा एक नज़म है आजकल जो दुनिया च हो गया है ना उसके बारे में नज़म से थोड़ी सी लय भी बनाई गई है नाल लेकिन जिस दी सोटी उस दी मर्ज, वड्डियां ताकतां मन लो अज। जिस दी सोटी उस दी मर्ज, वड्डियां ताकतां मन लो अज। जिन्ने पावे पास करो, जिन्ने पावे पास करो, वादे बहुते खास करो। कहणगे हर तजवीज दा बस, पूरा सत्यानाश करो। कवेगा यून इथों पज, वड्डियां ताकतां मन लो अज। बहुत अच्छा कहणगे अस्सी अमन दे राखे, लाए ने अस्सी जुल्म ते नाके। वाड़ के अपनियां फौजां नूं मार दे मुल्कां विच डाके, मार दे ने मुल्कां विच डाके। वकील आपई ते आपई जज, वड्डियां ताकतां मन लो अज। वड्डियां ताकतां मन लो अज। मुल्कां दी तकदीर भी आप, करदे ने दिलगीर भी आप। सब दियां जाती देगां विच मारदे ने कफगीर भी आप, मारदे ने कफगीर भी आप, मारदे ने कफगीर भी आप। मुल्क तुहाडा साडा जज, मां वड्डियां ताकतां मन लो अज। और आखिरी जी इन्हां नाल हुणी की आखिरत विच अखीर अल्लाह को जाने की होया। अपने हाथ ए कट्टणगे, घोड़े अपने चट्टणगे। की मंजर ओ होवेगा, अग नूं वेख के हटणगे। फरिश्ते देंगे दोज़ख कज, वड्डियां ताकतां मन लो अज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लो जी इस अपने ज़ाहिद महमूद साहब जो अपना कलाम अव्वल सुना रहे थे सानू लेचड़ वाला बड़ा पसंद, लेचड़ वाला पसंद। अच्छा जनाब इस तो पहले कि मैं इतों हम बाकी शोरा बुलावा एज ए नाजिम जरा मेरा हम कि मैं थोड़ा जिहा अपना कलाम तुहानू सुना दा ते बर्दाश्त करो जनाब सर इजाजत दें। एक संजीदा गज़ल है, उस तो बाद एक मज़ाहिया मैं कोशिश की है वो तुहाडी नज़र करांगा। ते जनाब अली एक ਇਹਦਾ मैं यानी उन्वान रखिया सी जिंदड़ी ते बासी साहब अर्ज कीता है कि ला सुटिया नशा अमीरी दा, ला सुटिया नशा अमीरी दा जद चढ़िया शौक फकीरी। बहुत अच्छा गया। ला सुटिया नशा अमीरी दा जद चढ़िया शौक फकीरी दा।
ਕੁਝ ਤਨ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕੁਝ ਤਨ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ ਕੁਝ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੜਫਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਕਮਾਈਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਕਮਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੌਕੇ ਨੀਰ ਬਹਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਕਮਾਈਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਹੌਕੇ ਨੀਰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਖਾਬ ਵੀ ਸਨ ਤਾਬੀਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੀਰਾਂ ਲੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੈਦੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀਰ ਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਕੈਦੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀਰ ਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਉਂਝ ਮਸੀਤਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਉਂਝ ਮਸੀਤਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੋਟੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਉਂਝ ਮਸੀਤਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਖੋਟੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਪ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿਜਰ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਿਜਰ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਗਈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸੂਸਨ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ अपना आप भुला बैठे अपना आप भुला बैठे हाँ किथे डेरे ला बैठे। बहुत अच्छे। अपना आप भुला बैठे हाँ किथे डेरे ला बैठे हाँ। बाहर जावन दा शौक चुराया तरले कर कर वीजा लवाया। सारा टब्बर रोंदा छड़ के तद जाके मैं यूएस आया। ਹੁਣ ਪਰਦੇਸ ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਨਖਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਹਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਆ बहुत अच्छे। ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਆ किथे डेरे ला बैठे हैं। ते बुखारी साहब ने कहा यार ये शेर तू मेरे ते कह देता है बाहर तो गाड़ी नजर है कि पापा गैसा कमले होए पापा गैसा कमले होए दे दे किस्तां कंगले होए। सिर साडे में टकले होए गड्डी नवी कढ़ा बैठे गड्डी नवी कढ़ा बैठे हैं। अपना आप भुला बैठे हैं किथे डेरे ला बैठे हैं। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਣਾ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਣਾ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਖੈਰ ਨਾ ਆਣਾ। IRS ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਣੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਹ ਬੈਠੇ ਲੈਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਧਾੜੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਦਿਨ ਧਾੜੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੇ ਕਾਲੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਵਨ ਦਿਨ ਤਾੜੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੇ ਕਾਲੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵਨ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਤੂ ਜਾਮਨ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਤਕਦੀਸੇ ਅਦਬ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇਰੀਨਾ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਨਾਜ਼ਿਲ, ਬੜੀ ਕਠਨ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੂਫ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ਮ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਨ ਦਾ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਕਦੀਸੇ ਅਦਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਬਾਸਿਤ ਜਲੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਣ बहुत बहुत शुक्रिया अयाज। पंजाबी मेरी तरह गुलाबी है, तो अगर गलती हो जाए तो मैं पहले सवाल करूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरे माँ प्यो थे पंजाबी ने, पंजाबी सन बल्कि उन्होंने इंतकाल हो गया। अब्बा जी मेरे, उन्होंने नाम लतीफ जलीली सी, वो भी शायर सन। उन्होंने भी पंजाबी महफिल के नाम से कराची च एक तंजीम बनाई सी, जो मसूद खद्दरपोश का नाम आया। तो मसूद खद्दरपोश के अब्बा जी जैसे से उन्होंने बनाई सी पंजाबी महफिल। वो अंदर काफ़ी बड़े बड़े लोग, बड़े शायर सन, सैफुद्दीन साहब सन, अली साबिर साहब, जिन्हों को मैं गया, मैं उस वक्त छोटा सा, बहुत छोटा सा, और 11 years old। तो और भी ना सन, जिस तरह सूफी तबस्सुम साहब, काफ़ी मैं जिन्हों को मतलब वो जो कराची से जी सी इस तरह ही सी जिस तरह के पहला बूटा लाया सी पंजाबी का। अब्बा जी पंजाबी शायरी भी करते सन, लेकिन उन्होंने कर उर्दू शायरी। तो मैं कोशिश की थी है एक छोटी जी नज़म लिखन दी, निक्की जी, ज़्यादा निक्की भी नहीं है। मैं हाँ मैं देखो पहला है पंजाबी छोटी दा पंजाबी तर्जुमा कीता है या तो छोटी दी मैं फिर कह लो कि निक्की नहीं। अच्छा मैनू ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਮ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੜਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਮਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੜਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਫੇਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅਥਰੂ, ਫੇਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅਥਰੂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਜਰ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਜਰ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਤਨਹਾ ਮੁਟਿਆਰ ਮੇਰੀ ਹੋ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਜਰ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਤਨਹਾ ਮੁਟਿਆਰ ਮੇਰੀ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਂਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਖਿੜਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਡਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਡਾਵਾਂ, ਵੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੜਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਡਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਫੇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ,
प्यार दे गीता में गुल के प्यार दे गीतां विच गुल के मैं लफ्जां दे हीरे चुन के मैं प्यार दे गीतां विच गुल के मैं लफ्जां दे हीरे चुन के मैं दिल दी खिड़की खोली है ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਹੈ पंजाबी मेरी मां बोली है दिल दी खिड़की खोली है पंजाबी मेरी मां बोली है पंज दरियावां दी बोली विच पंज दरियावां दी बोली विच वारे शादी हीर सुनावा चंगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਾਸੀ ਦਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਾਵਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 98 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁੱਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਸਤ ਹਮਾਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਹਮਾਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਵਾਮੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੱਖ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਖੜਾ ਲੈਂਦੀ ਕਾਸ਼ बहुत अच्छे ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਗੜਾ ਜੱਟ बहुत अच्छे ਹੈ ਨੀ? तगड़ा जा अच्छा ਤਗੜਾ ਜੱਟ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵਾ बहुत अच्छे ਫੇਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਊਗੀ ਘੱਟ ਸੁਣ ਹਮਾਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਡਾਢਾ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਚ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ जनाब हमाद हसन साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਦੀਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਦ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ नहीं जेड़ा ऐलान किया वो मुनासिब ठीक है ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ निशानी भेजो ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ मित्रों ते साथियों आज बड़ी सोहनी शाम है आज मेरे दो ऐसे साथी ऐसे बैठे ने जिन मेरा बहुत प्यार है डॉक्टर अफजल फिरदौस 9 किताबों के मुसन्नफ ने बड़ा बीबा यार है बड़ा बांका शायर नाल जेड़ा बंदा बैठे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਲਤਾਫ ਫਿਰਦੌਸ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਉਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆਖੇ तेरा दर्द उठा ते मैं शेर आखे तेरी याद आई ते मैं गौण लिखे तेरा दर्द उठा ते मैं शेर आखे तेरी याद आई ते मैं गौण लिखे मेरी जागदियां रातां दा एक किस्सा तेरी रातां दे सीने ते कोण मेरी जागदियां रातां दा एक किस्सा तेरी रातां दे सीने ते कोण लिखे मैं तानू त्रै शेर सुनाना आदत ते उस बाद एक गज़ल में होर भी कही है पंजाबी अंदरों बाहरों चार चुफेरे खूब नचा के देखो अंदरों बाहरों चार चुफेरे खूब नचा के देखो प्यार करन तो पहला दिल नू ठोक बजा के अंदरों बाहरों चार चुफेरे खूब नचा के देखो प्यार करन तो पहला दिल नू ठोक बजा के प्यार से नहीं होया ते ऐ कारोबार हो गया ठोक बजा के देखो ते अकलापे ते नाक तो केवे अपना आप बचा सो अकलापे ते नाक तो केवे अपना आप बचा सो खलकत कोलो जाहिर बातन और लुका के देखो खलकत कोलो जाहिर बातन और लुका के देखो और जिसका ना पंजाबी पढ़िया जिस विच नचदे ख्वाब जिसका नाम पंजाबी पढ़िया जिस विच नचदे ख्वाब उस महफिल विच खालिद जी कुछ रंग जमा के बहुत अच्छा महफिल विच खालिद जी कुछ रंग जमा के वाली वारिस कौन है उस्ताद वाली वारिस कौन है उस्ताद कौन है रब न पूछो दिल आ जावे जिसते उसकी जात वाली वारिस कौन है उस्ताद कौन है रब न पूछो ते दिल आ जावे जिसते उसकी जात नसब न पूछो और वो चानन जे जुस्से वाली खो के ले गए लोग वो चानन जे जुस्से वाली खो के ले गए लोग ते मेरिया दुखा दर्दां दा कुछ और सवाब न पूछो वो चानन जे जुस्से वाली खो के ले गए लोग ते मेरिया दुखा दर्दां दा कुछ और सवाब ना पूछो ते ओ सरापे अगे लगदे अखर हरफ यतीम ओ सरापे अगे लगदे अखर हरफ यतीम ओदा रूप ना पूछो सजनो ओदी छब ना पूछो ओ सरापे अगे लगदे अखर हरफ यतीम ओदा रूप ना पूछो सजनो ओदी छब ना पूछो ओ एक आसमाना दे विच रहंदा एक ज़मीने फिरदा एक आसमाना दे विच रहंदा एक ज़मीने फिरदा किसदी सौ में खावा मैं तो मेरा रब न एक आसमाने रहंदा एक आसमाना दे विच रहंदा एक ज़मीने फिरदा किसदी सौ में खावा मैं तो मेरा रब न पूछो और मैं तो कुछ ना पूछो जाओ मैनू कलियां छोड़ो मैं तो कुछ ना पूछो जाओ मैनू कलियां छोड़ो मेरा तौर तरीक ना देखो मेरा टब ना देखो मेरा टब ना पूछो पंजाबी नवा नवा काम है मैं बर्बाद हां रोंदा रहना पागल भी मैं बर्बाद हां रोंदा रहना पागल भी में हैगा इतनी कहानी काफी है बस बाकी बहुत अच्छे दोस्तों जबरदस्त खालिद साहब हेलो चानन वर्गा दोस्तों खालिद खाजा साहब ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਚੌਖਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ
बड़ी नवाजी जनाब अली कुछ कुछ नहीं समझे चुके उन्होंने सारी साढ़े चला दी ने कुछ ना पूछो लेकिन एक गल आई कि उन्होंने जो स्टाइल है ना वो इस तरह करन लगा उस तो मैंने गल याद आई कि मस्जिद ना वो सफ के उत्ते लोग जो खड़े होते मौलवी साहब कहते हैं सफ तो अगे जो है ना एक पैर नहीं अगे रखना सीधी सफ होनी चाहिए तो एक बंदा बोलेगा कि इतना नो बॉल हो जाती वो वाली गल कि साढ़े अपने खालिद खाजा साहब का स्टाइल भी बहुत जबरदस्त ते कलाम भी बड़ा जबरदस्त दोस्तों हुण साहिब ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਂਬੇਲੀ ਜਨਾਬ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕੁਦਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਕਰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਨਾਬ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम सब तो पहले तो सारे बच्चियां खासतौर से डॉक्टर साहब साहब साढ़े अज की बैठक के प्रधान जनाब खाजा साहब साढ़े अच्छे पुराने बाकी सारे साथी खास शेख साहब तशरीफ है वेलकम खुदा का शुक्र कि उन्हें सेहत बख्शी और उन्हें फिर मौका दिता समय इकट्ठे बैठने का पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब सी ते मेरे सारे ही दोस्तों ने मेरे उत्ते छां करके रखी मतलब जो मैं अस्पताल में गया मेरी फैमिली इतने नहीं थी लेकिन आजाद मुफ्ती साहब को पता लगा कि फौरन उत्थे पहुँचे अफजाल फरदौस साहब बनफसे नफीस 2 दफ़ा मेरे को तशरीफ लाए और साहब ने मेरे नाम गुजारिया बासु जलीली साहब ने पता किया हसन बाजवा साहब से बकायदा आके मेरे को बकायदा लोगों की खिदमत करते रहे उसे तो मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को खबर कर रहा था और जरा कलाम सुनाया इन्होंने अब्दुल कुदसी साहब का मैं मेरे वास्ते बहुत बड़ा एजाज़ है कि वैसे डॉक्टर साहब मैं सोच रहा कि अगर इतनी दी आई बीमार होना बनती है तो साल चेक करती वाली शौकिया भी है पंजाबी कट का बड़ी बारी इन्होंने जो मैंने वैसे पहली दफा यार मुफ्ती साहब कहने लगे कि पंजाबी निश्चित करनी है तो मेरे दिल च पहला ख्याल आया कि यार मेरे भरा ना कोई देख बैठा पंजाबी च सुनाने वास्ते मतलब ऐसे करता है लेकिन ये बाद पता लगा कि मेरे नाम से निश्चित कर लेना तो बहरहाल बड़ी मेहरबानी इन्होंने इन्होंने खून में पंजाबी शामिल है जनाब अब्दुल मुफ्ती साहब जिस तरह कि इन्होंने दसिया अब्दुल करीम कुदसी साढ़े बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़ा नाम है पंजाबी अदब का तो मेरे नाल उन्होंने बड़ी दोस्ती थी तो जो उन्होंने मैंने पूछा कि वो अब्दुल मुफ्ती जो पुत्र सुनया आपस में गलबात हुई और बड़िया हैरत अंगेज गल्लां उन्होंने दसियां तो अब्दुल मुफ्ती साहब भी पंजाबी लिखते थे क्योंकि मुंदरी और नौब पंजाबी के बारे में मैं अर्ज करा कि पंजाबी कोई इलाकाई जबान नहीं पंजाबी एक पूरा इतनी कदीम जबान है एक देश पंजाब एक रैकल जुड़ी हुई है एक तहजीब जुड़ी हुई है और इस गल वही बंदा महसूस कर सकता है जो उतों की मिट्टी नाल जिहदा ताल्लुक होता है पंजाबी शायरी दे विच तुसीं देखो शाह हुसैन बुले शाह बाबा नानक जी इन्हां लोगों ने पंजाबी शायरी नूं अमन की और मुहब्बत की तबलीग का जरिया बनाया और एक बहुत अमीर जबान है लेकिन बदकिस्मती नाले तो काम नहीं होया जिस वजह तो मतलब है कि हो रहा तो मैं अज एक बड़ी दरीना खास थी याद मुफ्ती साहब की पहला तो मैं वो दस दिया ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ डॉक्टर अफजाल फरदौस साढ़े सामने मौजूद ने इन्होंने अल्लाह ताला ने इन्होंने इतनी इज्जत दी ना सिर्फ शायरी में
ਬਲਕਿ ਦੀਗਰ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਗੜ ਫਿਰਦੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਸਕਿਟ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੰਬ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਸ ਗਈ ਆਣ ਕੇ ਬਾਂਹ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਨੇ, ਰਹੀ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਪਛਾਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵਾਹਿ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫੀਰ ਜਾਣੋ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਵੱਧ ਇਸ਼ਕ ਬਹਾਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਵੱਧ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਹਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਪੇ ਕਿਥਾ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਗਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਗਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਮਾਣ ਮੇਰਾ, ਇਹੋ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਫੈਜ਼, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਈਵਨ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਥੋੜੀ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਰ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਮ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਰ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਹੀ।
ਤੇ ਬਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਬੇਆਰਾਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਸਹੀ। बहुत अच्छे। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। बहुत अच्छे। ਮੇਰੇ ਸੇ ਦੀਵਾ ਪਾਦਾ ਜੋ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਹਣਾ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। बहुत अच्छे। तो जी मैं चंद शेर और जो तकरीबन ताज़ा ही ने लिखे हुए कि ला के झूठे सच्चे लारे की करने, ला के झूठे सच्चे लारे की करने, इथे चढ़ के महल मनारे की करने। बहुत अच्छे। ते यार की सूरत डेरे लाए अखियां विच, यार की सूरत डेरे लाए अखियां विच, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। बहुत अच्छे। अच्छा हो गया। ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖੁੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਮਾਇਆ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਰੁੜ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਮਾਇਆ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਫਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਾਲਦ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰਾ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। बहुत अच्छे। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਹਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਫਰਦੌਸ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਕਾਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਕਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PhD ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਾਮੁਲ ਹਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ PhD ਵਾਸਤੇ। नहीं PhD ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ PhD ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਫਰਦੌਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਰੀਏ ਨਾਲ। ਤੇ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲੇ ਖਾਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ
ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਨਾਬੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਨਾਬੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की शाम मेरे हदीस अदब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने आज की शाम जी मुनक़द की थी। ये बड़ा वड्डा कोई भी जो सफ़र है वो पहले कदम नाल शुरू होता है, चाहे 1000 मील का लंबा सफ़र है, पहले कदम के नाल शुरू होता है। अज जो पहला कदम चुकया गया ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ मतलब 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੈਫ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ कि ये बच्चा जो ना बड़े अच्छे शेर कह रहे हैं। उसके अलावा अपना उस्ताद अल्लाह दिता साबर ਨੂੰ ਮੈਂ मुशायरा पढ़िया। अच्छा। उस्ताद अल्लाह दिता साबर बड़ा ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ मतलब मैं पंजाब की धरती का बेटा हूँ तो पंजाबी मेरी मातृ जुबान है और मैनू ये दुख है कि मैं इन्ना ज़्यादा पंजाबी च नहीं लिखा जिन्ना कि मैं लिखना चाहिए तो जिन्ना को लिखा है खुदा ने जे मैनू वो बदले कोई इज्जत दी है, कोई शोहरत दी है तो वो मेहरबानी है। काम कोई एडा वड्डा नहीं है ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਰੀਤ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਤਾ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਡੇਢ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा तो हूँ फिर मेरे कोई शेर है नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ पहले 4 मिसरे कि एक सुफना भी बहुत खाली अखियां एक सुफना भी बहुत खाली अखियां
ਤਪਦੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੋਖੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਪਦੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੋਖੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। खाली देर दिल नहीं जाता ਵਾਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਖਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੋਖੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾ ਹੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। गजल के बल्कि पहला मैं तो एक दो छोटियां नज़मां सुना ला, फिर निकियां नज़मां के दो निकियां नज़मां के जिंदगी का कोई जिक्र है इसका नज़म है। हाँ, जी बिस्मिल्लाह। जिंदगी ये निकियां नज़मां ने मतलब चार चार मिसरे ने बहुत छोटियां ना बड़े ध्यान नाल सुनना पैना ते मुंह भी खोलना पड़ना तुसी चुप करके ना बैठो। जिंदगी लम्स लम्मे थल दे अंदर सुंजी शिकर दोपहर, सुनजी शिकर दोपहर लम्स लम्हे थल दे अंदर सुंजी शिकर दोपहर, पेंडे दा ना अंत कोई ते जिंदड़ी नंगे पैर। जिंदगी नंगे पैर वाह। लम्स लम्हे थल दे अंदर सुंजी शिकर दोपहर, पेंडे दा ना अंत कोई ते जिंदड़ी नंगे पैर। एक नज़म दा नाम है बात। इल्मा वालियो बाचे नहीं बुझारत, इल्मा वालियो अकला वालियो बुझो हाँ एक बात। इल्मा वालियो अकला वालियो बुझो हाँ एक बात, मेरे शहर दियां अखां चों क्यों नहीं जांदी आ। क्या अच्छा मिसरा है। इल्मा वालियो अकला वालियो बुझो हाँ एक बात, क्या अच्छा हो गया। मेरे शहर दियां अखां चों क्यों नहीं जांदी आ। क्यों नहीं जानते ਵਾਹ एक नज़म बहुत बड़ा ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ नहीं जी पूरा मुल्क ही मैं समझ गया क्या अच्छा मिसरा है खुदा। बहुत अच्छा, बहुत कमाल हस्बे हाल है बहुत अच्छा एक नज़म दी नज़ाकत देखो जरा ख्याल दे चल ओदे बुलंद दिखे पत्रा मांगर फजर नज़म दा नाम फजर। पत्रा मांगर झड़ जांदे ने अखियां नालों खा, पत्रा मांगर झड़ जांदे ने अखियां नालों खा, काली टाणी ते खिड़ पैंदा है ताज़ा सुरख बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ताज़ा वाह सुरख। वाह। के एक गजल के हुए बारियां मार के सोना, आज ये जोर हवा हुए बारियां मार के सोना, आज ये जोर हवा दा, चानन कट के ले जावेगा काला चोर हवा। हुए बारियां मार के सोना, आज ये जोर हवा दा, वाह ਚਾਨਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਹਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੀਕਰ ਹੋਰੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੀਕਰ ਹੋਰੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਏ ਵੈਸ਼ੀ ਢੋਰ ਹਵਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਏ ਵੈਸ਼ੀ ਢੋਰ ਹਵਾ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨਾਵਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨਾਵਰ ਬੋਲੇ ना कोई शोर शराबा, घर दे अंदर डूंगी चुप्पे बाहर शोर हवा। बहुत अच्छा। क्या अच्छा मिसरा ना है। कोई चिड़ी जनावर बोले ना कोई शोर शराबा, घर दे अंदर डूंगी चुप्पे बाहर शोर हवा दा, वाह वाह। और गली मोहल्ले सुखे पीले पत्थरां दे नाल भर। गली मोहल्ले सुखे पीले पत्थरां दे नाल भर गए, अखियां ते हथ रख रख देखो रस्ता होर हवा। बहुत अखियां अच्छा। ते हथ रख रख देखो रस्ता होर हवा दा, हुए बारियां मार के सोना, आज जोर हवा दा, चानन कट के ले जाएगा काले काला चोर हवा दा। एक और गजल के लौ दे दीवे बालदे रखना, पता नहीं पहला मिसरा मेरे उत्ते कुछ लौ दे दीवे बालदे रखना, पता नहीं बाहर सुनाएंगे कोई ना।
ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਸੁਫਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਸੁਫਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਖੰਭ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖੰਭ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮ ਬਨੇ ਵਾਹ 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 ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਆ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਖੰਭ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਕੀ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਫਜਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫਜਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਵਣੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫਜਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਵਣੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਗਰ लेकिन एक गल तो बिल्कुल सही है कि आज है ना आज जरा समझो कि पहला स्टेप ते ये बहुत बड़ी गल है मैं भी देखया वहां कुछ अरसे बाद जाके एक माशाल्लाह इंशाल्लाह फाउंडेशन है जनाब ते ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਸਿਤ ਜਲੀਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਸਿਤ ਜਲੀਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਨਈਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਦਰ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਰਈਸ ਵਾਰਸੀ ਰਈਸ ਵਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਈਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਹਾਫਿਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਫਿਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਨਕਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦਾ मैं एक बहुत अच्छी गल करना चाह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी ਦੀ ਜਸ਼ਨ ਸੇਧ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਆ ਗੁਆਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और मैं ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬ ਕੱਟ ਚਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ मैं तड़ा फाइनल कर देता है और यार की लिखी है और मैं आज 12 बजे दोपहर को रूम 12 बजे सर उस वेले मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा नाश्ता कर रहा था उस वेले में लिखी
और ये देखना है बंदा 12 बजे नाश्ता करता है ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਦੇ ਫੋਨ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਸਰ ਜਲੀਲੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਖਾਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਬਾਤ ਜੀ ਉਹ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ जब ये बेशक बंद कर शायरी